गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पावन ते पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु रूपी साध संगत जी फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहले मैं छोटे साहिबजादियां दे जन्म दिहाड़े दी सारिआं नूं लख लख वधाई दिना है, जिन्हां ने अपनी कौम खातर अपनी जानां वार दित्तियां। अज श्रोमणी अकाली दल का भी स्थापना दिवस है। 103 साल पुरानी पार्टी हो गई है। जे तुसी हिंदुस्तान का सियासी इतिहास देखो तो देश की सब तो पुरानी पार्टी, देश की सब तो पुरानी पार्टी श्रोमणी अकाली दल ही है। कांग्रेस पार्टी जो बनाई गई सी, एक अंग्रेज ने बनाई सी, एक किसी हिंदुस्तानी ने बनाई सी, अंग्रेज ने बनाई सी। श्रोमणी अकाली दल का इतिहास वर्गा इतिहास मैं लगता किसी पार्टी का नहीं है। आप जी सारे जानते हो कि उस समय की हालात सी अपने मुल्क विच। उदों गुरु घरां विच किवें महंत कब्जा करके बैठे सी, किवें महंतां ने उत्थे ऐजियां बेअदबियां कीतियां कि आपां स्टेज ते कह भी नहीं सकते। उस टाइम की लीडरशिप इकट्ठी हुई, उन्होंने इकट्ठे होके गुरु घरां नूं आज़ाद कराया। आज़ाद करा के कमेटी बनाई गई। उन्होंने उदों सोचा कि जे आपां नूं अगे तो कोई अपने खालसा पंथ ते हमला करे, अपने गुरु घरां ते हमला करे, तो अपने कोले घट तो घट एक ताकत चाहिए है, एक फौज चाहिए है। उन्होंने 1 महीने बाद श्रोमणी अकाली दल बनाया। श्रोमणी अकाली दल का बनाने का मकसद कोई सरकार बनाने का नहीं सी। मकसद जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना, बेइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, धक्केशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ना। जे तुसी श्रोमणी अकाली दल के 103 साल के इतिहास नूं मैं 3 हिस्सों च वंडा। पहला हिस्सा कह सकते हैं आज़ादी तो पहले का, दूजा हिस्सा आज़ादी तो बाद ते इसका प्रकाश सिंह बादल की अगवाई तक, तीजा हिस्सा सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की अगवाई थले सेवा जो मुख सेवादार सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को सौंपी गई सी, तो उहदे बाद दा आज़ादी तो पहले भी जे इतिहास देखिए सब तो वध कुर्बानियां देश की आज़ादी वास्ते, भावें चाबियां का मोर्चा, भावें जैतो का मोर्चा, भावें काला पानी की जेलों च है, भावें फांसी के पंदे है। जे अंग्रेज़ों नाल टक्कर लिती तो सब तो वध अगे होके श्रोमणी अकाली दल के वर्कर ते लीडरशिप ने लीती। देश आज़ाद होया, बड़े अपने नाल वादे किए गए कि आज़ाद मुल्क विच बड़ी खुशियां मिलनियां, बड़ी फेयरनेस होगी, इंसाफ मिलूगा, देश नूं भाषा के हिसाब नाल वंडिया गया, कले अपने नाल वितकरा किया गया। आपां नूं पंजाबी सूबे का मोर्चा लाउणा पिया। जो देश विच पानियां दी वंड हुई, उदों रिपेरियन राइट्स के तहत पानी वंडे गए। जिहड़े सूबे दे विचों दरिया वगदे उस सूबे नूं दिते गए, पर अपने नाल फिर तो धक्का किया गया। इन्ना बेइंसाफी हुई पानी दी। सारा कुछ अपने वास्ते पानी है, ना अपने कोले कोई सोने की खान है, ना अपने कोल कोई तेल निकलता, ना कोला निकलता है। पंजाब कोले पानी है, पानी सिर ते आपां देश नूं अन्न दिन्ने हैं। पर होया कि उस टाइम के हुक्मरानां ने जिन्ना पानी पंजाब दा है, एक झटके नाल, एक दस्तखत नाल अद्धा पानी राजस्थान नूं दे दिता। कोई रिपेरियन राइट नहीं, कोई पुछया नहीं गया, कोई कैबिनेट का मीटिंग नहीं, कोई पार्लीमेंट का एक्ट नहीं, कुछ नहीं। उहदे बाद फिर तो उन्हां हुक्मरानी सरकारां आईयां, जिन्ना अद्धा बचिया सी
ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਇਕੱਲਾ 25% ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਦਰਿਆ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ GDP ਉਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਚੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੈਂਗਲੌਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 90,000 ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, MSP ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ MSP ਵੀ ਦਵਾਈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਵਾਂ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 103 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 103 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀ। 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਸਜਾਏ ਬਣਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ। ਐਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਜੋੜੇ ਜੁੜਦੇ। ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਸੀਆਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ MSP ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 50 ਸਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਐਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਗਏ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਰੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਉਹਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਕਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਆਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏ
कि आप अकाली दल की सरकार यदि इंक्वायरी ना करे, दोषियों को ना फड़े। मैनू बादल साहब कहते कहते सब तो बड़ा दुख मैनू है, मेरे राज में बेअदबी हुई होए तो मैं अपने दोषियों को ना फड़ सका। मैनू उन्होंने कई बार कहा, कहना जे परमात्मा तेनू मौका दे या किसी पार्टी के लीडर को मौका दे, आ दोषियों को जरूर फड़ के अंदर करना। होया कि किते आपां पछाणिया कि बेअदबी हुई, उहदे बाद सियासत ही हुई, दोषियों तरफ तो किसी ने गया ही नहीं, कोई ना किसी ने दोषी फड़े, ना फड़न का निशाना रखा। 24 घंटे सारे अकाली दल, अकाली दल बादल, अकाली दल बादल, अकाली दल। वो लोग कित्थे है? जो सचखंड हरमंदर साहब एडी बड़ी प्रधान साहब ने जिक्र किया बेअदबी हुई, किसी ने उन्होंने आवाज़ उठाई? जो आनंदपुर साहब के विच बेअदबी हुई, किसी ने आवाज़ उठाई? पटियाले बेअदबी हुई, किसी ने आवाज़ उठाई? पिछले 1 साल के अंदर अंदर तकरीबन 10-11 जगह बेअदबियां हुई, उन्होंने कोई इन्ना टाइम नहीं मिला कि उत्थे जाके उस जगह ते जाके देख ही सकन। होया की है? अज कित्थे है? कोई किसी पार्टी च है, किसी पार्टी च है। ते खालसा जी नुकसान की होया? तुसी पंथ की पार्टी नूं सारे चिमड़ गए, वो दोषी चिमड़ गए ते पार्टी नूं कमजोर करता। वो नतीजा की होया? थोड़ी कौम ते हमले होण लग गए, थोड़ी कौम ते हमले होण लग गए। थोड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਜਿਹੜੀ 102 साल पुरानी अपना पार्लीमेंट है, कौम का पार्लीमेंट है, उन्होंने ताकतां नूं हिम्मत पै गई कि वह भी तोड़ दिता जाए। ताकतां नूं मौका मिलिया कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे भी काबज हो गए। पहले पहले किले सोच नहीं सकता सी। तख्त पटना साहब हजूर कमेटी दे भी काबज हो गए, हजूर साहब कमेटी दे काबज हो गए। ते हले भी आपां नहीं अपनी अखां खोलांगे कि कौन कौम का दुश्मन है, कौन कौम दे नाल है। मैनू कड़े किते दुख होंदा जो घरे बैठता होना है, जो 84 दे विच अकाल तख्त साहब ते हमला किए गए, उहदे बाद 2 साल बाद 3 साल बाद इलैक्शन होए। मतलब कांग्रेस कितनी सीटां लै गई इत्थे पंजाब च? उहदे बाद कांग्रेस पार्टी जिन्हें श्री अकाल तख्त साहब ते हमला किया, जिन्हें अपने हज़ारां भैन भरावां दा कतलेआम किया, उस पार्टी नूं आपां बार बार मौका दिता सरकार बनाउण ते बार बार मौका लैके अपने ते ही वार किए, अपने ते ही वार किए। आपां हले भी अपनी कौम समझदी नहीं। आपां किदों जागांगे? आपां किदों पछाणांगे कि किहड़े है जिहड़े अपनी आपां नूं कमज़ोर करते लगे है? देखो, पंजाब नूं बचाउण वाला खालसा पंथ की फौज कल्ली श्रोमणी अकाली दल है। जिन्ना मर्जी तुसी कोई मर्जी कही जाए, पंजाब विच तुसी किते मर्जी चले जाओ, एक पासे अज गुरु की नगरी तुसी अपने पिंडां जाओगे, लैफ्ट राइट देखते रहो, जो कुछ भी बनिया है, जो कुछ भी तरक्की देख रही हो, कल्ली पंथ की सरकार ने, अकाली दल की सरकारां ने किया, होर किसी ने नहीं। ਵੱਡੇ बादल साहब के मन बहुत ज़्यादा बोझ रहा इस गल का। अज आपां सारे इकट्ठे हुए हैं। मैं एज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते, मुख सेवादार होने के नाते, आपां सारे गुरु महाराज के हजूरी च आपां विराजमान है। श्री अकाल तख्त साहब के सन्मुख होके सिर झुका के मैं गुरु महाराज तो माफ़ी मंगना चाहना है कि साड़ी सरकार के दौरान जे किसी का भी सरकार या सरकार तो बगैर भी किसी का दुख दिखाया होए, असी माफ़ी चाहते हैं।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤਰਫੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਐਜ਼ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਓਲੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਐਜਾ ਸੀਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਧੱਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਫੌਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ। ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ
ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।